اس کو بات کرنے دیں. جو نئے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں بیٹھا ہوں ہر ہم نے بات میں. اپریشیٹ کیا، ہم نے زبردست کہا اس کو، جو سچ دل کو لگتی ہے ہم سب زبردست صرف کہتے ہیں. ہاں جی, تو نہیں اللہ آپ کا ابھی کی بات نہیں کر رہا, پہلے میں کہہ رہا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی عابد بھائی جاگتے رہیں. یہ مانی ہمارا چھوٹا بھائی ہے, اگر یہ بھی موڈریٹ کر رہے ہیں نا تو اس کو بھی وہی آپ رسپیکٹ دو جو آپ بی ایف ٹی کو دیتے ہو یا بالکل گجر. بالکل، وہ تو ہمارا جگر ہے. جی, تو وہی آپ نے رسپیکٹ دینی. جو جس کو بھی ہم موڈریٹر چھوڑ کے جاتے ہیں نا تو اس کا اسی طرح خیال رکھا کریں پلیز. اچھا لالا, آپ کیا کہتے ہیں جو میں نے ابھی بات کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ مانی بی ایف ٹی بھائی، میں نے ابھی ایک مانی منٹ کو لالا، اور لالا ایک منٹ لالا، ایک منٹ لالا، مجھے اعتراض ہے آپ پر لالا. اچھا, جی ایک منٹ لالا کے پاس بعد میں آتے نا نہیں، خالد بھائی. پہلے میں لالا سے بی ایف ٹی بھائی، میں لالا سے اپنا اعتراض دور کروں. لالا آپ سے میرا گلہ ہے ابھی. جی جی. آپ نے جگر اتنے جلدی چینج کر لیا ہے جتنے جلدی میں یونیفارم چینج نہیں کرتا. کیوں؟ پہلے میں جگر تھا، اب مانی ہو گیا. لالا کے سب جگر ہیں یار, نہیں بات نہیں کرنے نہیں، دینا. او مائی گاڈ، دیکھے میرے لیے تو اچھا اچھا, میں کچھ وہ نہیں بولوں گا چھوٹا ہے لالا نے ہمارا، مجھے. وہ اور چیز ہے. ہم اور ہے نا، دیکھ عمر کے لحاظ سے بھی دیکھا کرے نا. اچھا, میں پھر اچھا کچھ نہیں ٹھیک بولوں گا. ہے. مجھے لالا نے پہلے جگر بولا تھا, چلو میں کمپلین نہیں وہ کرتا. بھائی کب آپ لوگ میرے جگر سے نکلے ہیں؟ کب؟ اچھا کون؟ اچھا لالا, پوائنٹ پہ آتے ہیں. یہ میں نے جو فدا پوائنٹ, جو ہے یہ بھی ہے. اچھا سب لالا, سب اچھا ایک. لالا پوائنٹ پہ آتے ہیں. میں نے جو بات کی ہے کہ جب تک ٹکٹ ایشو نہیں ہوتا آپ کھل کے ہر بندے پہ بات کریں. جب اس کے بعد جو ہے ٹکٹ ایشو ہو جائے گا پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم پٹواری ہیں نہیں, آپ ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں لالا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مسترعی کریں گے لیکن دکھ ہوگا، درد ہوگا. میں نے بھیج دیا ہے آپ کو بھی، میرے خیال میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی میں نے لسٹ بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے مانی، آپ بتا دیں ان کو، اور خالد آپ کو بھی بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے لسٹ نہ بھیجیں, مجھے کافی دنوں پہلے سب کچھ پتا تھا. مگر ابھی صبح فارورڈ کرنا. ایک منٹ بھائی, فدا بھائی ایک منٹ پلیز, میرا پیارا بھائی ایک منٹ. جی جی. ہمارے یہاں صبح بج گئی نا, تو لالا میں تو دیکھو آپ سیٹ کسی کو نہیں کرنا چاہتا, تو اس لیے وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے, اس کو میں شیئر نہیں کرتا. مگر آپ اور بھی آپ کو سرپرائزز ملیں گے, اس لیے میں نے کہا آپ لوگ ابھی بات کر سکتے ہیں. یعنی کمپنی کامیاب رہتی ہے اپنی چالوں میں، ہاں. مگر آپ بات کریں انشاءاللہ. میں تو آپ کو انسٹا پہ میرے خیال سے کل تھا یا پرسوں میں نے آپ سے رابطہ کیا, نہیں، شاید. آپ نے دن کو کیا ہوگا نا، یہی مسئلہ ہے نا، دن چلے کو آپ بھی. مجھے ٹائمنگ سینڈ کر لینا, پھر انشاءاللہ مجھے فون پہ رات بات کو کریں. کسی وقت بھی کرے، کسی وقت بھی. 8 کے بعد، 8 میرا نماز ختم ہوتا ہے، جو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کے لیے میں 10 گھنٹے فری ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ 8 بجے کے بعد پھر فون کریں ہاں گے کل. لیکن ابھی ابھی یہ ابھی اگر لالا ابھی اس لیکن پہ آپ ابھی بات بھی کریں. بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے نا. ہاں ابھی آپ بات کریں, یہ جو جتنے بھی اگر کل، کینڈیڈیٹ ہے نا, جی آپ کا وہ دوسرا جو نام ہے نا وہ بھی اس میں ہے, بلکہ 3 نام ہے. تو ہاں چلے ہاں، آپ وہ بات کریں. سارے ہیں. ہمیں زخمی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں، اور خدا کی قسم اس آدمی کا بھی میں صرف اس وجہ سے مخالف ہوں کہ مجھے اس کے ایک ایک بال کا میں ایک کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، آپ توبے نکال لیں گے کہ بھائی یہ ہمیں کیسے پتہ نہیں تھا. اچھا لالا 1 سیکنڈ لالا, ابھی آپ دیکھو سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, جس حلقے میں جو چیز کو پتہ ہے. نیچے کسی بھائی نے لکھا تھا سرور کے بارے میں, یہ میرے خیال سے چوہان بھائی ہیں, انہوں نے لکھا تھا یونائٹڈ کیش اینڈ کیری, تو بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. آپ لوگوں کے پاس لنک ہے ان کے کمپنیز کے, ان کے بزنس پارٹنرز کے, اور جو بھی ہے جنہوں نے جزیرے وغیرہ لیے ہوئے, تو آپ معلومات کریں, ویڈیو ولاگز کریں. لالا آپ کی ویڈیو آپ نے دیکھا, میں نے ڈویٹ بھی کی تھی, تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگ جو بھی ویڈیو بناؤ گے کسی کے بارے میں بھی, مگر جب ایشو خان ٹکٹ دے دے گا پھر اس کے بعد بی ایف ٹی ان پہ ویڈیو نہیں بنائے گا. تو نہ، یہ ہے آپ لوگ. ایک منٹ جی بی ایف ٹی بھائی، اگر کل وہ نقصان زیادہ ہوگا، ایک منٹ ذرا شاید میں غلط ہوں، آپ مجھے ٹھیک کریکٹ کیجئے. ٹھیک ہے، یہ شخص فواد چودھری، لالا ایک منٹ, لالا 1 سیکنڈ. ایک منٹ میں بات آپ کروں پھر سمجھ آپ آ جائے کنٹینیو گی کریں. نا، بات ایک بات منٹ پوری. لالا میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, آپ ہی کے فیور میں. جب جو چیز ہم نے کمپین چلائی تھی چودھری سرور کے لیے, وہی ہم نے سب سے مل کے کرنی ہے. جو بھی آپ سمجھتے ہو غلط ہے, غلط کو ہم نے غلط بولنا ہے, غلط رائٹ ہو ہی نہیں سکتا, رانگ از رانگ. ٹھیک ہے, میں اللہ آپ کو کنٹینیو کریں. جواب دے ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے پیٹ میں چھرا گھونپیں گے، اور یہ کس مقصد کے لیے. دیکھیں، یہ آئی پی پی میں چلا گیا، پھر اس کو معاف کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ 2 دن اس نے جیل گزاری ہے. اسد عمر کو بھی ٹکٹ ملے گا، ہم سے برداشت ہوگا، ہم تو کریں گے بات. یار ایسے دیکھیں، اللہ نے ہمیں لیڈر دیا ہے، آقا نہیں دیا. دیکھیں میری بات سنو، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن غلامی نہیں قبول کریں گے.
ہم اس کے فائدے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ لوگ جو پہلے ہم کہتے تھے جو آپ کے ساتھ ہوا، یہ لوگ دوبارہ، اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ 30 منٹ کا ٹوٹل ملاقات ہوتا ہے. یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ان کو نہ پولیس ہاتھ ڈالتا ہے نہ فوج ان کو ہاتھ ڈالتا ہے، اور ان کی وجہ سے پی ٹی آئی قائم ہے اس وقت، ان کی وجہ سے، جن کے ہم نام نہیں لینا چاہتے. سمجھا کرو کس طرح عمران خان کے گرد عوام کو سے دور نہیں کر سکے یہ لوگ. اب یہ چال استعمال کیا جائے گا جو پہلے ہم نے اسی براڈ پر آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ کام بھی کریں گے، اور وہ کام بھی کر کے دکھایا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا پرویز خٹک کیا کہتا ہے لوگوں کو کہ الیکشن ہونے دو، یہ سب میرے پاس ہوں گے. وہ دوسرا بھی جہانگیر ترین بھی یہی بات کر رہا ہے. یہ کیا ہے یار؟ اس پر ہم بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے پھر؟ یہ تو پھر جو تمہارے عزیز یا تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے، درد کرتا ہے. تو ایسے غلط لوگ جب آئیں گے تو آپ بات نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم بات کریں گے. ہم غلام نہیں ہیں، ہم مکمل، ہم ہر لحاظ سے اپنے سے زیادہ پیار اس سے کرتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ کریں گے یہ لوگ، کیونکہ عوام میں تو اس کو نہیں گرا سکے. اب اس طریقے سے گرائیں گے کہ یہ لٹیرے دوبارہ یہ ان قسم کے لوگ آئیں گے. اور میں آپ کو فون پہ بتاؤں گا ایسے ایک شخص کے متعلق، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ میں نے کیا کہہ دیا آپ کو. یہ آنکھوں دیکھا حال دکھاؤں گا جب جس کی کردار یہ ہو، اور پھر کرپٹ بھی ہو، پھر دوبارہ اور حلقے کے لوگ کہتے ہو کہ یہ نہیں، اور وہ پھر اس کو بھی ٹکٹ مل جائے گا، اور پھر فواد چودھری کو بھی مل جائے گا. پھر اسد عمر کا کیا گناہ ہے؟ وہ بھی آ جائے، سب آ جائے. یہ تو بہت بڑا گیم ہو رہا ہے عمران خان. اچھا لالا، میں اگر ایک بات کہوں، جی یہ جو لسٹ ہے، یہ اگر میں یہ کہوں کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے بی ایف ٹی کے پاس تھی. خدا کا خوف کرو عابد بھائی، میرے کو بیچ میں نہ لاؤ یار، چپ کرو، بات صحیح بول رہی ہوتی ہے. ایف ٹی عابد بھائی، خدا کا خوف کرو میں یار. نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں. بھائی بڑے دل کے آدمی ہے. دیکھیں میں کچھ قسم کا انسان ہوں، مجھ سے غلط میں پتہ نہیں، میں کچھ ہو لالا، جاتا. آپ یہ سارے آپ کے جگر ہیں، آپ میرے جگر ہو، صحیح ہے، میرے اور بی ایف ٹی کے. جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل، میں بھائی ہوا. تو بات سنیں، بات اس طرح ہے کہ آپ کو کمپنی ہو سکتا ہے استعمال کر رہی ہو. نہیں دیکھیے میری بات سنیں نا. میں اگر یہ ٹکٹ سارے صحیح ہے، پھر کمپنی نے اپنا کام نکال لیا. میں یہ عنایت لالا 1 منٹ، عنایت لالا، کل رات 8 بجے آپ نے اپنے آپ کو فری رکھنا ہے. عابد کو بھی ہم لیں گے، عابد تو خیر براڈ پہ بیٹھو گا، براڈ پہ کون بیٹھو گا، خالد محمود کو بھی ہم لیں گے. تو انشاءاللہ ہم براڈ پہ آ جائیں گے، اس پہ کیا کہتے ہیں، انسٹا پہ. ٹھیک ہو گیا لالا؟ جی مانی کو براڈ والے کریں گے تو پھر ہم لالا سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے لالا، ٹھیک کل ہے 8 بجے. ٹھیک ہو گیا لالا؟ بالکل جی، بالکل بالکل. خالد بھائی اور آپ بھی بی ایف ٹی بھائی، سب میری لوگ اپنے اپنی جگہ پر رائٹ ہے کہ جو مانی بھائی نے بات کی ہے اس کو سب فالو کرو. اس ٹاپک کو بعد میں دیکھا جائے گا. فدا بھائی اچھا 1 منٹ نا، فدا بھائی ایک بات منٹ. بی ایف ٹی بھائی، میں فدا بھائی کا سوال کا جواب دے دوں. فدا بھائی، جب وہ کھڈی کے اوپر کپڑا بناتے ہیں نا، کپڑا چادریں وغیرہ، عابد بھائی سمجھ جائیں گے اور بی ایف ٹی بھائی شاید ہی سمجھے، کھڈی کے اوپر تو اس کو کہتے ہیں تانی. وہ تانی میں آپ نے کھوتا ضرور چھوڑنا ہوتا ہے. فدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ربا. اچھا اچھا فدا 2-3 دفعہ نیچے اوپر ہو کے بھی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے. خالد محمود بالکل آپ سر گھوم گیا ہے. 34 لوگ موجود ہیں، آپ اناؤنس کریں پلیز. سب سے پہلی بات لالا، میں ہلکی سی بات اگر بی ایف ٹی بھائی آپ کی اجازت ہو تو کر دوں. بسم اللہ. لالا، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق یہ جو ٹکٹ کی لسٹ ہے، میں نے ایک ایک نام پڑھا ہے، تو یہ اتھینٹک ہی نہیں ہے. میں نہیں مانتا ہوں اس لسٹ کو کہ یہ اتھینٹک ہے یا کسی ایسے ذریعے سے آئی ہے جو تحریک انصاف کا کوئی ذریعہ ہو. نو، میں مان ہی نہیں سکتا. کیوں کہ یہاں پر وہ نام موجود ہی نہیں ہے جو نام ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا جن ناموں کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ بے قرار ہیں. بالکل قاضی اکبر کا نہیں ہے، اس کی قاضی احمد اکبر کی والدہ کا نہیں ہے یہاں پر نام. نہیں ہے. مانی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. پلیز
लिस्टों के नाम ना ले, बाय द वे 2 लिस्टें हैं आपके पास, पता नहीं कौन सी है, 2 लिस्टें हैं बाय द वे, ठीक है ना, मैं बीएफटी ज्यादा भाई नहीं बीएफटी भाई मैंने जी जो शुरू में बात की थी ना, मैंने जी इसी चीज को जहन में रखा था यार कि ये ऑथेंटिक नहीं है। जब तक हमारे बिल्कुल पास कोई नहीं, एक प्रॉपर मिनट मानी भाई, ऑथेंटिक न्यूज नहीं होगी मानी उस वक्त तक मानी हम 1 सेकंड, नहीं आपके नहीं मुंह मानी में गुड़ शक्कर, शक्कर और गुड़ दोनों, ठीक खुदा हो गया। का अच्छा, तो इनायत लाला से मैं इसलिए सिर्फ बात एक कर रहा मिनट था, बीएफटी भाई, सिर्फ एक एक मिनट मिनट एक मिनट बीएफटी खालिद भाई। भाई, इनायत लाला और खालिद भाई और आबिद जो है ना, इन तीनों ने रियल पॉलिटिक्स की हुई ग्राउंड पे, इनको हल्का बंदियों को सब कुछ पता है, खालिद महमूद को भी, इनायत लाला को भी, फ़हीम भाई को भी, आबिद हुसैन भाई को भी। तो ये जितना जानते हैं ना, वो मानी भाई मैं और आप नहीं जानते। तो इनकी भी ग्रीवियंसेस बिल्कुल बरहक हैं, इसलिए मैंने इनको बोला कि आपके पास पूरा मौका है, आप अपनी वीडियो बनाओ, जो भी अभी आप कर सकते हो। अभी कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई, जब लिस्ट फाइनल होगी तो फिर वो ज़ाहिर बात है, फिर पार्टी लाइन फॉलो करनी है, मगर अभी इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि हम देखो वो शेरों वाली पार्टी तो है नहीं कि भाई यहाँ बादशाहत है, तो अभी इनको मौका दे बात करने का, और उसके बाद इंशाल्लाह ऐसे ही है ना। खुरम भाई जी, ओवर टू यू खुरम भाई। जी मैं अभी बनाता हूँ, आपको भेजता हूँ लाला इंशाल्लाह। लाला मैं सॉरी क्रॉस टॉक मैं कर रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ इस पे। लाला अगर आपके पास लिस्ट है तो नंबर 16 आप देख लें 1 मिनट के लिए। सर एक जुमला मुझे कहने की इजाजत मिलेगी जी प्लीज? जी, जितना लाला 16 नंबर देखते हैं आप जितने में लाला बिल्कुल 16 नंबर देखते हैं, मैं एक जुमला कह सकता हूँ सर? जी 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 बिल्कुल, 50 जुमले आपका है मेरी सर जान। पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था, शाह महमूद ने कुछ गलत टिकट दिए थे तो लोग आज़ाद जीत के खान के साथ आए थे। हल्के की आवाम को पता होता है कौन खान का वफादार है और कौन नहीं है, तो मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, अगर गलत टिकट मिलता है तो आज़ाद को भी हम जितवा सकते हैं। नहीं नहीं थैंक यू। खुरम भाई, नहीं नहीं, मैं सॉरी तैमूर भाई, नहीं सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पर ये बात आपकी बात को के साथ मैं डिसएग्री करूँगा यहाँ पर मेरी जान। वो मैं उसका आपको हाल भी बल्कि बाकायदा आपको मैं उसका रिजल्ट और प्रूव करके मैं दूंगा। जी मानी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? बस वो ठीक करें, तैमूर भाई से मुश्किल नहीं है, मेरा क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने एक नहीं नहीं सेंसिटिव दी है नहीं तो नहीं, मैं एक बात करता हूँ तैमूर भाई, अभी जो है ना, अभी जो टिकट नाम इशू नहीं हुए तो प्लीज इंडिपेंडेंस की बात ना करें प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना। ये अभी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बीएफटी हाँ, भाई, अभी यू टाइम नो क्या है, देखो अगर आप हम मुझे मॉडरेटर मान रहे हो तो अभी पता है क्या है, जो मैंने पहले क्वेश्चन रखा था ना, प्लीज उस पे कंसंट्रेट करें। हम बहुत इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि एनर्जी काफ़ी है, और हर बंदे की ओबियसली इमोशन भी है। जो खान को जिन्होंने क्या कहते हैं धोखे दिए हैं और खान के साथ ज्यादती की है, हम सबको पता है कि कंटेनर के बाद कौन कहाँ कहाँ छुपा था, जलसों में कौन कौन कहाँ था, ठीक है ना। और एक किसने जो अपनी गिरफ्तारियां करवाई थी। सब हमें पता है, तो वो मैं कह रहा हूँ उसको आप हाईलाइट करें, एनर्जी उस पर लगाएं। ये जो है ना आज़ाद और बाकी ये बात की बातें हैं। यस तैमूर भाई, आई अंडरस्टैंड जहाँ से आप आ रहे हो, आई अंडरस्टैंड, मगर राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट करें, उसमें एनर्जी ज़ाया ना करें। राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब के लिए आप कोशिश करें। अगर वो नहीं होता तो फिर वो आपका दूसरा या तीसरा लाएमल होगा। राइट नाउ सारों का फोकस होना चाहिए राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, ठीक है ना। अब आप किस हल्के में समझते हो कि ये बंदा अच्छा है, तगड़ा है, सीट निकाल सकता है, तो उसकी आप लॉबिंग करें, जो भी आप करते हैं। अगर आपको पता चलता है कोई हमारा डबल गेम खेल रहा है या कोई कंपनी का बंदा अंदर आ गया या परवेज खटक की तरह कोई बंदा है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें। ये एज अ पार्टी वर्कर आपका हक बनता है। ठीक हो गया, चलो फिर बारी बारी रोटेट करते हैं। तैमूर भाई अगर आपने कुछ ऐड सर करना है। मैं थोड़ा सी खालिद एक महमूद बात इस पे करना जी चाहता जी हूँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि खालिद महमूद भाई की बात से भी एग्री करता हूँ कि ये थोड़ा एक्सट्रीम मेजर है, लेकिन सर आप अगर, मैं ये नहीं कहता जो पार्टी का टिकट है उसी को हम वोट देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर कोई बहुत ही 2 नंबर बंदा आ जाता है और पार्टी हाईजैक हो रही है, हमें नजर आ रहा है, तो फिर मैं वो तैमूर जो भाई वी विल सी, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर, होना ठीक चाहिए। है। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर, ठीक होगा मेरा भाई। मैं आपके साथ हूँ, देखो मेरी सीट भी आपके साथ लकीली आ गई है, तो मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। बीएफटी राइट ना भाई, जी जी खालिद भाई। अच्छा माचिस की डब्बी होगी आपके पास? आज तक सिगरेट नहीं पिया, क्यों सिगरेट पिलाना चाह रहे हैं? तीली जलाएं और फिदा भाई ने हाथ खड़ा किया है, इसके हाथ को जलाएं। नहीं मैं आप वो बात हमारी नहीं, मुझको हंसी आ रही थी। बीएफटी भाई ने 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त की है। सुबह बज रहा है, मुझको बेनज़ीर याद आ गई, मुझको मोर्डिनेटर आप समझ रहे हो, मुझे आसम मनीर मिस्त्री याद आ गया, मैं इसलिए हाथ खड़ा किया था। चलो वो बात अब गुजर गई। जिंदाबाद फिदा भाई, नाराज ना हुआ करें फिदा भाई, आप मेरे दिल के टोटे हैं, मैं आपसे इसलिए गपशप लगाता हूँ। मैं नहीं, हम नाराज होने वाला वायरस मेरे नहीं, मुझ में नहीं है, लेकिन जज्बा खत्म वाला वायरस वो भी खत्म नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद।
میں بھی آپ کا دل کا ٹوٹا ہوں، تو فدا بھی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ عنایت لالا لالا، بدلہ پیر پہ لے لیا ہے لالا. اچھا نہیں اچھا ایک خالد بھائی پلیز 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 لالا بھائی کو جواب دینے دو. لالا بھائی دل کے 4 کھانے ہوتے ہیں. اچھا فدا بھائی ایک اب منٹ، آ اب فدا گئے، بھائی ہر فدا انسان بھائی نے ہر کھانے میں اپنی اپنی جگہ بنانی ہے. وہ ایک منٹ، فدا بھائی ایک منٹ، لالا ایک منٹ، پہلے یہ کھانے کو روکیں. دیکھو اچھا میں ایک منٹ بی ایف خالد ٹی بھائی ون بھائی. منٹ، میں نے سونے بھی جانا ہے. پہلے اس کوشچن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. عنایت لالا آپ نے آخر میں اس کو کنکلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جی جی تو جی. خالد آج محمود بھائی آپ نے اس کے بات کر لی ہے کہ آپ نے کرنی ہے؟ خالد جی محمود بھائی بالکل بالکل، میں نے بی ایف اچھا ٹی بھائی. آپ کے پاس نئے مہمان آئے ہوئے ہیں امجد سہیل صاحب. ادھر ہی جا رہے ہیں، ادھر ہی جا رہے ہیں، پہلے پرانے کو تو نبٹ لینا. اچھا خالد محمود بھائی آپ کا ہو گیا بات؟ اس بار آپ نہیں، میں نے تو نہیں کی ہے اس بار، اچھا عابد آپ بھائی نے کھوتا اپنا کھولا ہے. اچھا اچھا آپ بات کریں. اچھا، اس طرح ہے کہ بی ایف ٹی بھائی اس پہ میں بات کروں گا. لالا 16 نمبر دیکھ لیا ہے؟ اچھا خالد صاحب نام نہیں لینا ہے، نام نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے. میں اب اپنی بات پر آتا ہوں. سب سے پہلی بات بی ایف ٹی بھائی یہ کہ جو کردار بے وفائی سے جڑے ہیں، جن کردار کا نام جو ہر جائی بن گئے تھے، جنہوں نے جفا کی وفا کے بدلے، اور جنہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے بجائے اس کٹھن اور مشکل مراحل میں تحریک انصاف کو اور کپتان کو اکیلے چھوڑا، میں ٹوٹلی ان کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور اگر ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو میں سب سے پہلے ان کے خلاف کھڑا ہوں گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. جہاں تک میری حتی الامکان کوشش ہوگی، میں کور کمیٹی سے، چونکہ میں خود تحریک انصاف کا ایک رکن ہوں، میں جہاں تک ہوا میں احتجاج کروں گا. لیکن خدا نہ کرے کہ اگر میری بات نہیں سنی جاتی اور دوبارہ وہی سسٹم دہرایا جاتا ہے، تو پھر میں پارٹی کی جو ایک لائن ہے میں اس کو کراس نہیں کر سکتا. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہو جو کہ میری ناقص عقل میں اور میری ناقص سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو اور ان کی سمجھ میں آ رہی ہو. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس پہ میں آخری ریبرٹر دے کر جاؤں گا آزاد امیدواروں کا، کیونکہ میں نے خود لالا کی موجودگی میں اسٹوڈیو میں ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا اور وہی اسی بابت تھا کہ آزاد امیدواروں کو ہم ریجیکٹ کریں گے اور آزاد امیدواروں کا ہم نے قلعہ کما کرنا ہے. اس دفعہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ میرا پورا ایک انٹرویو ہے، فہیم ملک کے پاس بھی موجود ہے اور لالا کی موجودگی میں تھا. لالا بھی وہاں پر موجود تھے جب میں اور لالا اسٹوڈیو میں گئے تھے انٹرویو کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ضمیر فروشوں کو، چاہے وہ جتنا ہی وہ تحریک انصاف کی محبت کا، اس سے وفاداری کا دم بھرے، ہم نے کسی آزاد امیدوار کو منتخب نہیں کروانا. وجہ یہ ہے کہ آخر میں دوبارہ وہی تجربہ ہوگا جو سندھ ہاؤس میں ایک دفعہ پہلے ضمیر فروشی اور ایمان فروشی ہو چکی اور انہوں نے اپنے ایمان بیچے ہیں. تو میں کسی آزاد امیدوار کے اوپر میں کسی قسم کا کوئی یقین نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آزاد امیدواروں کے اوپر تکیہ رکھ کے آزاد امیدواروں کی حمایت کریں گے تو کل اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں، آج بھی تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، جو لیڈرشپ تھی، ان کے اوپر جب بندوقیں تانی گئیں تو انہوں نے اپنے فیصلے بدل دیے اور اپنا ضمیر ان کے قدموں میں گروی رکھ دیا. تو آزاد امیدوار تو پھر آزاد امیدوار ہیں جن کے اوپر کوئی قدغن نہیں، کوئی پیرا نہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کہ بارڈر نہیں ان کا، کہ وہ اپنا ضمیر کیا کہتے ہیں کہ کسی قسم کی پابندی ان کے اوپر نہیں ہوگی. وہ جس کو مرضی ہے ووٹ دے دیں، ان کا یہ اپنا اختیار ہوگا. تو میں آزاد امیدواروں کے ٹوٹلی خلاف ہوں اور میں آزاد امیدواروں کے خلاف احتجاج کروں گا اگر تحریک انصاف نے آزاد امیدواروں کی حمایت کی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور آخری بات کروں، لالا جو 16 نمبر ہے اس کی موجودگی مجھے جھنجھوڑ رہی ہے کہ یہ اس کی موجودگی اور اوپر 2-3 نام اور ایسے ہیں جو کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ تحریک انصاف کی کوئی اتھینٹک یا تحریک انصاف کی طرف سے لسٹ آئی ہے. فیک ہے اور یہ میرا خیال ہے ہمیں الجھانے کا ایک نیا
बहाना है या कुछ नया राय नई राय। जी ओवर टू यू जी। तो खालिद भाई बाय द वे 2 लिस्टें हैं, चलो दूसरी पे बात नहीं करते अब। अच्छा, मेन चीज़ क्या है जो मैंने मेन पॉइंट रखा था कि अभी आप एग्री करते हैं कि अभी हर कैंडिडेट के बारे में खुल के बात करें, जब अनाउंस हो जाएगा तो फिर चुप कर जाना है। यू एग्री विद दिस पॉइंट खालिद भाई? BFT भाई आई एम सॉरी, मैं पहली दफ़ा आपके साथ डिसएग्री करूंगा। वजह यह है कि हमें फ़िलहाल मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना क्या कहते हैं कि इनको इस तरह इनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन ब्रॉड के ऊपर पब्लिकली मैं इस हक में नहीं हूं कि हम पब्लिक में बैठ कर इनके ऊपर बात करें। एज अ पार्टी लाइक पार्टी के जो अपने कवायद व ज़वाबित हैं उनमें रहकर हमें इनको उजागर करना चाहिए और ये हमें बताना चाहिए कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पब्लिकली हमें इनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल अगर इनको टिकट मिल गया तो फिर हमें दोबारा अपने अल्फाज चेंज करने पड़ेंगे और वो हमारे खिलाफ जाएंगे। जी ओवर टू यू जी। चलिए, आपका अपना व्यू पॉइंट है, डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में है। तो फिदा भाई आपके पास आते हैं, प्लीज़ आपने पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पॉइंट क्या था? पहला था कि जो 2 नंबर या जो चूरी खाने वाले लोग हैं, मिट्ठू चूरी खाने वाले, तो वो उनको अभी हमें एक्सपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट था, जब टिकट इशू हो जाएंगे उसके बाद पावे वो खंबा हो जो भी हो उसको हमने बैक करना है। ये 2 पॉइंट है। ओवर टू यू मेरा प्यारे फिदा भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी 2 पॉइंट पर ही बात करूंगा, लेकिन खालिद भाई ने लास्ट में जो बात है वो ज़बरदस्त कर दी कि हमें सोचकर बोलना चाहिए। ये ना हो कि कल हमको शर्मिंदगी महसूस हो। बात गधे की है। मैं कहता हूं कि कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो हम उस कुत्ते को ही वोट डालेंगे। सच बात है, जो हमारी जो भी मुखालफत है, हमको इन चीज़ों के से हमारा कोई तलक शलक नहीं है, लेकिन जिसको खान खड़ा करेगा हम उनको साथ देंगे। लेकिन लास्ट बात, शतरंज में अगर वज़ीर मार जाए, इंसान का अगर ज़मीर मार जाए तो समझो खेल ख़त्म है। ना तो शतरंज का वज़ीर मार रहा है, ना इंसानों को ज़मीर मार रहे हैं। खेल हमारा यारी है। और इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए, जब भी इलेक्शन हुए, तो हम उनको साबित करेंगे कि हमारा ज़मीर ज़िंदा है। शुक्रिया। ये भाई है अमजद शोआन, आपको वेलकम करते हैं। पहली बार आप हमारी ब्रॉड पे आए हैं, तो आपको सॉरी, हम अपनी बातों में लग गए थे तो आपके पास लेट आए, मगर हमारा डेकोरम क्या है, हम बारी बारी चलते हैं। तो आपका माइक बहुत नीचे था, तो मानी भाई से पहले आपका नंबर है। जी वेलकम मेरा भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑस्ट्रिया से हूँ, वियना से। तो ऑलरेडी मैं 20 साल से खान के साथ हूँ। जब भी ईद में मैं लोगों को पूछता था खान का साथ दो, खान का साथ दो, कहते खान नहीं आएगा, खान भी बहुत पीछे है, ऐसे ऐसे है कहते कहते। तो छोड़ो, सब बातों को छोड़ो। आज भी हूँ, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं खान का आखिरी दम तक साथ दूंगा। मुझे खान चाहिए क्योंकि इंसाफ चाहिए पाकिस्तान में। मेरा जो है व्यू है ये है। ओके। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हमें आप जैसे लोग चाहिए पार्टी में माशाल्लाह, और ओवैसी खान को चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए खान से। खान आ जाए, ये मेरे लिए सब है, सब कुछ है। ज़बरदस्त। अच्छा मेरा भाई, आपने सुना है PTIoverseas.com, ये पोर्टल के बारे में आपने सुना है? किसी ने आपको बताया कि नहीं? नहीं, मैं अकेला ही सबको कर रहा हूँ। मुझे फॉलो भी कर रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन मैंने आपको फॉलो कर लिया है। ये BFT TV से मैं हूँ, और ये जो होस्ट है ना जिसकी ब्रॉड पे आप बैठे हैं, आबिद हुसैन इनका नाम है, इनको पहले फॉलो करो। अच्छा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग नीचे रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो ये अच्छे आदाब में आता है। रिक्वेस्ट डालने से पहले आप पहले जो होस्ट होता है, जिसी की भी लाइव पे आप जाते हो, पहले उसको फॉलो किया करो। अब जिस फॉलो का क्या होता है, टिकटॉक पे आप हाथ मिला रहे हो, अब जिस बंदे की आप बैठक में आ रहे हो उसे हाथ नहीं मिला रहे, और नीचे आप रिक्वेस्ट डालते हो कि मुझे ऊपर उठाओ, तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी उस होस्ट के साथ। तो ये एक आप अपना असूल रख लिया करें, जिस भी ब्रॉड पे आप जाएं पहले होस्ट को आप फॉलो किया करें, फिर नीचे रिक्वेस्ट डाला करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा अमजद भाई, हम आपको PTIoverseas.com एक पोर्टल है PTI का, तो उस पे हम चंदा जमा कर रहे हैं खान साहब के लिए। आप ऑस्ट्रिया से, तो अभी हमारे भी 1-2 दोस्त हैं, आप इस ब्रॉड पे रेगुलर आए करें इंशाल्लाह, तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। आप ही के इलाके के हैं माशाल्लाह,
तो obviously more the ये शायद merrier. मुझे भेजने मैं आपको बताता हूँ। मैं अंदरून शहर लाहौर बाटी गेट का रहने वाला हूँ। उधर पैदा माशाल्लाह हुआ, उधर मैं जवान हुआ। और प्योर एक टाइम था जब मैंने आंसू का ईस्वी खाई है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं जो है ना पूरी सिक्योरिटी शहबाज शरीफ की मेरे घर के बाहर खड़ी थी। एक मैं, मेरा मामू और मैं शहबाज शरीफ के कमरे में बैठे थे, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। 1999 अच्छा में जो हमारे, है वो मैं उससे आपको बाहर बताता हूँ आया, जी ठीक अमजद है। भाई, हमारे यहाँ पर मैंने पीटीआई सब के, देखा, मैं दिमाग खुल गया ना, अल्लाह देखा खैर करे। क्या ये लोग क्या है, क्या कुछ है। तो मैंने अपने अपने वालिद को भी, मेरा वालिद का बड़ा बहुत बड़ा नाम है ये नून माशाल्लाह लीग के अंदर ना। तो वो ये खत्म किया, वो जो अटैक किया था ना वो पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें मेरे वालिद भी शामिल थे। अल्लाह खैर करे। ऐसी बातें यहाँ नहीं कहते ना मैं यहाँ। आपको बता रहा हूँ ना कि मैं क्यों खिलाफ हूँ। मैंने सब कुछ अच्छा देखा है, अंदर अंदर नून लीग को मैंने अंदर से देखा है। मैं क्यों ठीक हो सब गया। अच्छा अच्छा खिलाफ एक बात भाई, मैं हमारा, बंदा हूँ। जी जी अमजद भाई, हमारा यहाँ जो ग्रुप है ना आबिद हुसैन का, तो यहाँ पर हमारे जो लीडर हैं, फ़हीम उनका नाम है, वो अभी है नहीं, वो भी लाहौर से हैं। तो इंशाल्लाह कल उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, शायद आपके हलके के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दें, आप उनको इन्फॉर्मेशन दो। तो अच्छा है, आपको जब भी टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे के हमारे पास नहीं, आया करें। मैं आपको पहले पहले बोला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे हल्के। मैं 2012 में जो है ना लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था, नहीं नहीं, ठीक है। हमें बहुत कुछ चाहिए अमजद भाई, आपको कुछ नहीं चाहिए, खान को बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। मैं खान के लिए जान दूंगा। हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह हमें जान नहीं चाहिए, बट आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार मोहब्बत चाहिए। हम आपको तरीका बताएंगे, ऑस्ट्रिया में आप हमारे खान के सिपाही बने इंशाल्लाह। तो मैं आपको 2-4 वीडियो मैं सेंड खान करूंगा। का सिपाही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम ये फंडिंग करें, 13 तारीख को आपने आना है, हम आपको इनविटेशन दे हाँ, रहे हैं, मैं खान के लिए ठीक दे है। सकता हूँ अगर ये कोई मुझे प्रोवाइड करे, कोई एक बताए कि हाँ ये सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये 13, ये जुल्फी बुखारी को आप जानते हैं, ये जो तस्वीर चल रही है। अच्छा, मैं अब बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा ये आएंगे इंशाल्लाह 13 जनवरी हाँ, को। मीडिया से जो देखा है वो जो है ना खान के साथ भी देखा है, माशाल्लाह। जानता हूँ, तो ऐसे तेरह जानता हूँ। 13 तारीख को आपने अपना पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर यहाँ पर इंशाल्लाह आना है लाइव पे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जो जुल्फी से आप शायद बात भी कर सकेंगे, और इनको फिर डोनेशन भी देना है खान के लिए, हम फंड रेजिंग कर रहे हैं 13 तारीख को, ठीक है मेरा भाई। हाँ, 13 तारीख को चलो ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको क्रेडिट कार्ड लिंक मैं भी आपको नहीं दूंगा, मैं आपको क्रेडिट कार्ड मैं जरूर दूंगा, ठीक है। नहीं, हमें नहीं देना, हमें कुछ भी नहीं देना है, इनको डायरेक्ट देना है, वेबसाइट पे देना है, हमें कुछ भी नहीं मैं देना, हम आपको नहीं कह रहा हूँ कि खान जी के लिए कह रहा हूँ। मैं जी जी जो मैं बिल्कुल मेरे बिल्कुल। सामने होगा जो मैं ऑफिशियल दूंगा। ऐसा इंशाल्लाह जी जी, ये ऑफिशियल ही है, जुल्फी ऑफिशियल ही है माशाल्लाह। ठीक हो, अब मानी भाई आपकी तरफ आते हैं, वेलकम मानी भाई। कौन से मानी भाई? दो है ना यहाँ पे, क्लियर किया करें ना दूसरे बीएफटी भाई। तो मानी चट नहीं, पहले आप करें फिर मानी तो बाद में आए ना, मानी चट आपकी बारी पहले है। बहुत शुक्रिया बीएफटी भाई चांस देने के लिए। अच्छा, मैं जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ना, मैं उससे एग्री करता, लेकिन उस टाइम एग्री करता जब खान साहब यहाँ पे मौजूद ना होते, मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं उस टाइम आपसे इस पॉइंट पे एग्री करता। लेकिन अभी मेरा खान जिंदा है, तो जो फैसला खान साहब का होगा मैं तो उसी के साथ हूँ। तो जी, ओवर टू यू बीएफटी भाई। गुड शॉर्ट एंड स्वीट आंसर मानी जट मेरा भाई जी, ओवर। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि खान आएगा। मेरा दिल कहता है खान है, खान आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मानी जट आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैं बिल्कुल 100% मानी भाई की बात से एग्री करता हूँ कि जो खान साहब ने कह देना है ना, हमें उस चीज़ के ऊपर उनके पीछे लेफ्ट बैक कहना चाहिए। बाकी इतराज़ात तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन फिल वक्त हमें सब चीज़ों को छोड़ के उसी बात के ऊपर फॉलो करना चाहिए जो खान साहब ने कह देनी है। यार इतना साफ बंदा है वो, कौन से गिले कौन से किसके, मुझे मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे लोग उनको समझ सामने सब हर चीज। तो इंशाल्लाह जो है कि जो खान साहब फैसला करेंगे हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। शुक्रिया। जबरदस्त। जी आबिद हुसैन भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आखिर में लाला इनको कंक्लूड करेंगे। जी आबिद भाई, आबिद भाई, हमारे होस्ट आबिद भाई। अच्छा लगता है आबिद भाई सो गए हैं। इनायत लाला आप सोया नहीं हूँ।
अच्छा अच्छा, वो जागे हुए जी। आबिद भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं तो यार, मैं अब क्या कह सकता हूँ। मैं तो खालिद ने बड़ी अच्छी बात की है। आज कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई, कल पछताएंगे। यही बात है, बस मेरी तो यही है कि जितनी एहतियात कर रहे हो उतनी अच्छा। सॉरी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट सो रही है। नहीं नहीं, ठीक हो गया। इनायत लाला, आपके पास आते हैं, आप कंक्लूड करें। सारी की आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है, अब आप इसको कंक्लूड करें। इनायत लाला, वो ठीक हो। जी, मैं थोड़ा दूर जाऊंगा तो आपको 5 मिनट मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए BFT भाई, मुझे जब मालूम होगा एक चीज़ के मुताबिक कि ये कप्तान के साथ ये चीज़ दुश्मनी में हो रही है, उस पे तो मैं चुप नहीं रह सकूँगा। ठीक है, वो बात की बात है, जब टिकट मिलेंगे। मैं ये टिकट इसलिए सही है कि आज सुबह मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज 6 बजे हम बैठेंगे। बल्कि आपके साथ मैं फ़ोन पे बता दूंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 6 के बाद फैसला होगा और टिकट जारी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको ऑथेंटिक समझ रहा हूँ। और अभी मैं रिंग करूँगा आपसे, इस बातचीत के बाद उसको रिंग करूँगा डायरेक्ट, तो आपके साथ मैं वो वॉइस भी शेयर कर दूँगा। तो मुझे तो इतना मालूम है कि जो शख्स इमरान खान का दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन रहूँगा। ठीक है, अगर इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, मैंने 3 दफ़ा ये बात की है कि 30 मिनट की टोटल मुलाकात होती है वकीलों के साथ। 30 मिनट में मुकदमात के बात होगी, 30 मिनट में कैंडिडेट की बात होगी, 30 मिनट में जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है वो होगी, मुकदमात की बात होगी, कौन कौन सी बातें होंगी। तो इसलिए इमरान खान को पता नहीं है। जैसे आपने कहा BFT भाई कि हमने पॉइंट आउट करना है जितना हमारा बस चलता है। अब बस से ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते ना, हम वही करेंगे जो हमें अपनी ताकत इजाज़त देती है कि इतने तक हम दौड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दौड़ सकते। फिर वही होगा कि इलाके में जिन जिन लोगों का मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं भी जेल में तो नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग तो रहते हैं ना, वो तो मुझे बताते हैं कि क्या है। अगर PMLN को मौका नहीं भी मिलता तो इस शख्स के होते हुए ये मौका मिल जाएगा उसको, ये सीट ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, उधर नहीं मिल सकता, लेकिन इसकी वजह से मिल जाएगा जिसकी मैंने बात की है। इसी तरह का मसला स्वाबी का है, वो भी ऐसा ही होगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे एक एक का पता है। मैं आपके साथ एक एक वीडियो शेयर करूँगा अपनी, वो आपके सामने आप देखेंगे, आप समझेंगे जैसे आज हुआ है ये सारा। ठीक है, ये इल्म गैब नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। 1 मिनट, असद उमर आज से तकरीबन कितना 16 महीने पहले की बात है, जब वो काशिफ अब्बासी के साथ बैठा, जब उसने से पार्टी छोड़ी थी, तो उसने क्या कहा था कि इमरान खान को पार्टी छोड़ना होगा तो PTI बचेगी। ये उसके अल्फाज थे। आप जाइए ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में और ये निकाल लीजिए। उस वक्त से, क्योंकि कंपनी वालों ने ये सोचा था कि हम असद उमर को चेयरमैन बनाकर सारे पार्टी को कब्जे में कर लेंगे। अब कंपनी वालों ने ये तरीका इख्तियार किया कि उसको खुद IPP में भेज दिया, यानी चौधरी को। उधर उसने, आपने वो देखा भी होगा, वो सामने वो अखबार रख दिया अपनी पेशानी पर। ठीक है, कि बड़ा शर्म महसूस हो रहा था। उससे ये पूछा, तुमने ये काम क्यों किया था, तुमने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया था, ओहदे से तुमने सियासत क्यों छोड़ी थी, आज फिर तुम्हें क्या ज़रूरत। देखिए, ये ऐसे नहीं होता। मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे खालिद ने कहा कि ब्राड पर हर बात नहीं की जाती, हम मैं भी नहीं करता, लेकिन आप समझ जाइए कि जो बाहर बैठे हैं वो हकीकत इमरान खान को नहीं बताते। इमरान खान को नहीं पता होगा कि किस किस को टिकट मिल गया। चंद लोगों का उसने कहा होगा, 100 का, 150 का, 200 का, लेकिन ये तो 100-150 की पार्टी नहीं, ये तो टोटल जो उन्होंने किए है वो तो 2434 लोग थे। अब आप देखिए कि 30 मिनट में ये सब बातें हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं कभी, और इमरान खान ने तो रिपीटेडली कहा है कि इन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने कहा है, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है,
تو یہ پھر کیا گیم ہو رہا ہے؟ کمپنی والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ تو آن دی ریکارڈ بات ہے کہ پرویز خٹک نے خود کہا تھا کہ بے فکر رہو، ووٹ کو چھوڑ دو، جب یہ الیکٹ ہوں گے تو میرے پاس ہی ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اسی طرح جہانگیر علیم خان کیسے مانگ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ شپ چاہیے پنجاب میں؟ اس کی پارٹی ہے کدھر IPP؟ لیکن جو ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنے آدمی گھسا دو PTI میں، ان کو کامیاب کر کے، دیکھیں اس کو کامیاب کر کے پھر میں نواز شریف سے کہوں گا کہ آؤ مقابلہ کرو، ممبر میرے زیادہ یا تمہارے زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے PFT بھائی، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر عمران خان کو لوگ کہتے ہیں لفظی معنوں میں، وہ لفظی کو چھوڑ دے، پریکٹیکل میں آپ کو کہتا ہوں، شاید آگ میں تو کود نہیں سکوں گا، لیکن اگر گولی کھانے کی ضرورت پڑ گئی عمران خان کو بچانے کے لیے، وہ میں کر کے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا اعتبار ہے اپنے اوپر۔ لیکن جو اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تو میں غلامی تو نہیں کروں گا نا، میں حقیقت بیان کروں گا، اور حقیقت اگر آپ چھپائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس شخص کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں۔ میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور وقت سے پہلے یہ بات کی، یہ بات کی باتیں ہیں۔ دیکھیں بعد میں، دیکھیں جب آپ کا دل مرجایا جائے تو اس کے بعد آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو پہلے آپ کرتے تھے۔ یہ بہت کڑا امتحان ہے پارٹی کے لیے اس وقت، اور میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ نامینیشن یہ آج 6 بجے انہوں نے بیٹھنا تھا، 6 کے بعد یہ 10 بجے ختم ہوا، 12 بجے مجھے نہیں پتہ، مجھے ابھی تھوڑی دیر میں رنگ کر کے میں بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، جو میٹنگ میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص نے کل کیا کیا، اس شخص نے کل کیا کیا، یہ ایک ایک چیز، یہ بھائی میں فون پر آپ سے اور فہیم بھائی سے بات کروں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اندر سے کیوں جلا ہوا ہوں، صرف اس لیے کہ ایک کردار، دوسرا عمران خان کی دشمنی، اور ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے یہ مقابلہ تو نہیں کر سکے عمران خان کا، لیکن کیا انہوں نے بس آرام سے گھر بیٹھ جانا ہے؟ انہوں نے پھر آخری یہی حربہ استعمال کرنا ہے اگر انتخابات ہوں گے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ اپنے ویسے محفوظ کر لے، کسی وقت آپ کو یاد آ جائے گی یہ بات، انشاءاللہ میں نے اس لیے کر دی۔ تو مجھے نہیں بلکہ ہر اس انسان کو جو عمران خان سے عشق کی حد تک یعنی پیار کرتا ہو کہ یہ اس ملک کو سنبھالنے والا شخص ہے، تو اگر اس کو آپ زنجیروں میں جکڑ لیں گے اس طرح، یعنی اس طرح ڈرامہ بازی سے، اس طرح فراڈ سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو اس دنیا میں سارا کچھ ختم ہو گیا، اعتبار تو دنیا سے اڑ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات جو ابھی میں کر رہا ہوں کہ اعتبار اڑ گیا، یہ میں اب ایکسپلین نہیں کر سکتا براڈ پر، یہ میں نے جس طرح کہا آپ کو یا فہیم بھائی کو فون پہ بتاؤں گا اب، اور آپ یقین بھی انشاءاللہ 200% کریں گے اس بات سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت جو آپ کا چیئرمین ہے نا، یہ کسی ایک آدمی کا ایسا ہے جیسے جس کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، بس خدا خیر کرے پاکستان کے لیے، عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اس غریب عوام کے لیے، اور عمران خان کو ہی ہم جو ہمارے دلوں میں وہ ہو جائے، اور ان جو فراڈ کرنے والے ہیں عمران خان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا خانہ تباہ کرے۔ اوور ٹو یو سر۔ اچھا ایک چھوٹی، تیمور بھائی آپ کے پاس آئیں گے، پہلے فہیم بھائی کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں، فہیم بھائی کے پاس آپ کے پاس آئیں گے۔ اچھا نیچے ہمارے مانی جٹ نے ایک کوشچن لکھا ہے کہ یہ جو جلسے کی تصویر ہے یہ مجھے سینڈ کر دیں، تو فہیم بھائی اگر آپ کسی واٹس ایپ گروپ میں اگر ہو سکے تو یہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں، تو ہمارے جتنے ہوسٹ لوگ ہیں نا، بھائی بہن جو ہوسٹنگ کرتے ہیں، تو 13 تاریخ تک یہ جو ہے تصویر ہے، یہ زلفی بخاری کی ہے، اس میں فہیم بھائی کی ہے، ظفر محمود کی ہے، سوری اپنے نظر بھائی کی ہے، ایک مرشد بھائی کی ہے، تو میرے خیال سے ایک گروپ آف پکچرز ہیں، میں نے کسی ویڈیو میں دیکھا ہے، تو پلیز آپ اس گروپ سے اٹھا لیں اور اپنے پیج پہ اس کی پروموشن کریں، کہ جتنا آپ پروموٹ کریں گے اتنا ہی بیٹر ہے۔ اگر آپ ڈی پی اس کی لگا سکتے ہیں تب بھی بیٹر ہے، مگر ایٹ لیسٹ جو ہوسٹ کر رہے ہیں بھائی بہن، تو جیسے ابھی عابد بھائی چلا رہے ہیں اس طرح آپ لوگ بھی چلائیں۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا مانی جٹ جی۔ فہیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، ویلکم فہیم بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں ابھی آیا ہوں، تو سوال آپ کا کیا تھا؟
क्विकली रिपीट कर दें तो फिर मैं उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये मानी जट जो नीचे क्वेश्चन करे ना कि ये तस्वीरें जो हैं आई एम श्योर आपने ये क्या कहते हैं प्रिंट की हुई हैं, तो अगर ये आप किसी ग्रुप में शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप किसी ग्रुप में हैं, नहीं तो आबिद भाई आप ये है ना लोगों के साथ शेयर कर दें तो प्रमोशन मिलेगी अपनी जो तहरीर उसके लिए फंड रेजिंग के लिए। ये पहला पॉइंट था जी फ़हीम भाई, ठीक हो गया। अच्छा, इसका पहली बात यह है कि इसकी जो सारी इमेजेस बन रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गुजर भाई की, गुजर शेखुपुरिया। ठीक हो गया, गुजर को कह देंगे, कोई बात नहीं, अच्छा, उनको डायरेक्ट कर देंगे। सुन तो रहे यार, सुन तो रहे। ठीक है, तो वो ये कर रहे हैं। दूसरा, अभी मेरी बात हुई थी, सरताज गुल के हस्बैंड थे, वो 13 तारीख का वेट कर रहे हैं जो नॉमिनेशन, तो मेरी कोशिश है कि वो भी आ सके। ठीक है, तो वो अगर आ गई तो फिर सरताज गुल की पिक्चर भी ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ और लोग भी हैं, पिक्चरें मैं सारी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो बाकी जो चला रहे हैं, कुछ आपको अभी चलाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं वो मैं अभी आपको दूसरे फ़ोन से शेयर कर रहा हूँ। तो जब तक उनकी कंफर्मेशन नहीं होगी, कंफर्म नहीं होगा, तो तब तक नहीं होगी, क्योंकि जुल्फ़ी से मेरी खुद बात हुई थी, सो वो कंफर्म है, इसलिए जुल्फ़ी की पिक्चरें इधर मौजूद हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो बाकी भी कुछ लोग भाई आएंगे ये तो पिक्चर शेयर करने के लिए सामने आओ ना यार, सामने सामने सब सामने करो। जी जी, इंशाल्लाह आमिर भाई, ये हमारे फ़हीम भाई हैं, ये लाहौर से फ़हीम भाई, इनसे भी आपका तारुफ कराते हैं, ये लाहौर हलके के हैं, तो आप ऑस्ट्रिया में होते हैं, तो आप इनसे जो आपका क्वेश्चन मैं ख़त्म हो जाएगा फिर अभी इनसे बात कर पहले लेंगे। जी मैं पूरा 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 इनके साथ करूँगा। अच्छा जी जी, अभी पहले फ़हीम भाई को बात करने देना, फिर फ़हीम भाई जब बात कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको मौका देंगे, ठीक है मेरा भाई जी। अच्छा, ये जो वर्चुअल जलसा हो रहा है, ये उसके बारे में बात हो रही है। ऑब्वियसली जब लोगों से कंफर्म करेंगे तब ही सबकी पिक्चरें लगेगी ना। मैं वैसे आपको बीएफटी भाई भेज रहा हूँ, शेयर आप करें वो जो शेयर कर चुके हैं लोग, आई समझ के, उसके अलावा कुछ नहीं शेयर करें, आएंगी आपके पास सारी। एक आसान, फ़हीम भाई की अपनी जो तस्वीर है ना वो तो 100% नहीं चलाएंगे, तो आप ऐसा करो फ़हीम भाई की पिक्चर जैसी ये चल रही है ना वो लगाओ, एक फ़हीम भाई की भी पिक्चर है वो वो और लगा भी लोग लीजिए। हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं यार, मेरी पिक्चर का कोई ऐसा इशू नहीं। ये क्योंकि गुजर भाई कर रहे हैं, जी जी, मैंने आपको भेजी हैं सारी पिक्चरें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं सुन लो, नीचे ये लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफर्मेशन, नहीं नहीं, ठीक हो गया फ़हीम भाई, मैं आसानी के लिए कर रहा था कि सिर्फ क्योंकि ये डेट हमारी डेट सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं भी गुजर हूँ, जाकर गुजर हूँ। अच्छा माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह, भरा एक मिनट अमजद भाई, एक मिनट आप देंगे। अमजद भाई, हाँ, अच्छा अमजद भाई पहली बार आए, कोई बात नहीं फ़हीम भाई। कोई अच्छा, मसला नहीं, कोई मेन चीज़ है मसला फ़हीम भाई, ये जो नीचे है ना मानी जट, ये होस्ट है, तो इस तरह के मैं चाहता हूँ कि सारे होस्ट ना कल से नहीं। एक तस्वीर लगाना शुरू कर दें, जस्ट मेरे सिंगल भाई, तस्वीर। मैंने आपको सारी तस्वीरें भेज दी, ओके, आपके पास मौजूद हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें से गुजर जब तक कंफर्म नहीं करेगा वही आगे शेयर कर रहा है। मेरे पास तो सारी आ रही हैं, अभी आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बैरिस्टर इhtisham आ रहा है, सिद्दीक जान आ रहा है, और भी लोग आ रहे हैं, छोड़े ना, आपको पता लग जाएगा। सो ये लोग आ रहे हैं, सो मानी नॉट जट, टू वरी। मानी जट आप ये दूसरे मानी जो है ना इनकी प्रोफाइल पे जाएंगे, इन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें ये सारी तस्वीरें हैं, तो मानी जट ये छोटे मानी से ना आप इंशाल्लाह वीडियो इसकी कॉपी कर ले, ठीक हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया मानी जट, आप माइक खोल के बता सकते हैं जी मेरा भाई। ओके, जी मैं जी दोबारा ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ। जो लोग उस दिन उसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ठीक है, उनकी कंफर्मेशन करने की वजह से कुछ तस्वीरें रोकी हुई है। हम लोग तो होस्ट हैं, तो हम तो वहाँ पे मौजूद होंगे, आई समझ के नहीं। लेकिन जो गेस्ट है, स्पेशली जुल्फ़ी से मेरी खुद बात हुई थी, सरताज गुल की हो रही है, 2-3 बंदों से उनकी बात हुई है, नज़र भाई की, बैरिस्टर एहतशाम से, सदीक जान से, तो बाकी लोग भी तो इंशाल्लाह, क्योंकि
اس کے بعد یہ ہماری ایک نہیں سارے ہی پاکستان میں جو لوگ حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی کمپین کو آگے لے کے چلیں. سو آج میری ویسے بھی جو پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں پورے الیکشن کو، جو خان صاحب کے 40 سال پرانے دوست ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے. دے ول بی کمنگ آن بورڈ، لیکن میں چیزیں تھوڑی سی سیدھی کر رہا ہوں. تو پلیز اوبیسلی ٹیم ٹک ٹاک اس کو لیڈ کر رہی ہے اور یہ ہماری ٹیم ہے. سو اس کو ذہن میں رکھ کے تو باقی چیزیں چلیں انشاءاللہ، باقی چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جو سر؟ باقی گزرے رہے تھے سب نے امجد بھائی 1 منٹ. اچھا یہ امجد بھائی ہے، یہ لاہور سے ہیں اور ابھی آپ بھی لاہور سے ہیں، اور پلس یہ کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ 20+ ایئر سے ہیں، تو آپ ان سے ذرا اپنا ڈاخانہ ٹھیک کر لیں. تو یہ خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اوور ٹو یو. جی ٹھیک ہے، میں امجد بھائی کو اپنا نمبر ابھی دے رہا ہوں، ان کو میرے سے نمبر شیئر کر لیں، واٹس ایپ پہ گپ لگا لیں گے. یہ میرے شہر سے انتے باقی سارے ڈاخانے سے آپ ہی سدھے کر رہا ہوں، ڈونٹ وری. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پیور بھاٹی گیٹ اندرون شہر کا رہنے والا، ادھر پیدا ہوا. لاسٹ ٹائم میں پاکستان میں گیا 2012 میں. میں جان نہیں دوں گا کھان کے لیے. میرے ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. چلو ٹھیک ہے. ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ. دس یا کرو میں کون ہاں. ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ شہر ਦੇ یار، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں گجرا، میں گجرا. اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں سر آپ گفتگو کریں امجد بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، یو آر ویلکم. ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور امجد یہ جو ہمارے چل جی اگر جی آپ گھنٹہ پھر آتے ہیں تو پھر بے شک جائیں. جی فہیم بھائی، بی ایف ٹی بھائی کوشچن ریپیٹ کر دیں پلیز. بس کوشچن ختم ہو گئے ہیں. وہ ملاقات کرنی تھی امجد بھائی سے، یہ ڈائریکٹ. فہیم بھائی تو ایک ہمارے وہ کیا کہتے ہیں سیکرٹری ہیں یو کے بھی ہیں، تو ڈبل فائدہ ہو گیا، ڈبل فائدہ ہو گیا. نہیں تو یہ وہ کام کرنا بی چاہ ایف رہے ٹی تھے نا. بھائی، وہ جو جی ٹکٹس کی بات تھی اس کے حوالے سے جو بات ہماری چل رہی تھی اس پہ اگر کوئی پوائنٹ آف ویو رکھ دیں فہیم بھائی، جو ہماری پہلے ڈیبیٹ چل رہی تھی. اچھا فہیم بھائی، یہ کوشچن چل رہا تھا کہ کوئی 2 لسٹیں سرکولیٹ کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو یہاں ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ یا پتہ نہیں پرائیویٹلی کوئی ٹکٹیں وہ لسٹیں چل رہی ہیں. تو 2 لسٹیں ہیں اپیرنٹلی، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کو نام دیا کس کو نہیں دیا، مگر آفیشیلی میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کو ٹکٹ ملی ہے. تو کوشچن تھا کہ اس سے پہلے اگر کوئی بندے حلقوں میں ٹھیک نہیں ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا نہیں. اور دوسرا تھا جب خان اگر کھمبے کو بھی فائنل ٹکٹ دے دے گا تو سب کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اپنا ڈفرینسز چھوڑ کے. اور خالد محمود بھائی نے بولا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کو تو بالکل ووٹ نہیں دینا، خان جس کو بھی ووٹ دے گا اس کے پیچھے تو یہ دونوں کوشچن پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ گندے اچھا جی، وہ میں کوئی ساتھ نہیں دوں گا. اچھا امجد بھائی، ڈیکورم ہے کہ ریبٹل نہیں کرنا آپ نے. جب آپ پہ آئے گا مائک تو پلیز اس وقت بات کریں. آئی ہوپ کہ یہ ہمارے اس فورم کا ڈیکورم ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بھائی. میں نے آپ کو نمبر بھیج دیا آپ کے ان باکس میں، ٹھیک ہے، یہ کام تو ہو گیا. اچھا جی، میں نے تھوڑی سی گفتگو لالا کی سنی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میں ارلی آن تھا تو بڑی ہاٹ ڈبیٹ چل رہی تھی. کوئی بندہ کسی بات سے کر رہا تھا، لالا ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا میں ایک ایکسپلینیشن دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی چیزوں کو آپ ریلیٹ کر سکیں. جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو جب خان صاحب نے عثمان بزدار کو لگایا تو اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ علیم خان پوری کوشش کر رہا تھا، شاہ محمود قریشی کی مرضی تھی، اور 1-2 اور لوگوں کی مرضی تھی جو چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر آف پنجاب بنے. اچھا اس وقت امجد بھائی پلیز میوٹ کر لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے. سو اس وقت جب پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں ہونٹ کرتے ہیں. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن ایٹ دا ٹائم شاید وہ ٹھیک لگتے ہیں. اب بتانے کی مقصد یہ ہے کہ بزدار کو صرف اس لیے لایا گیا تھا
کہ صوبہ پنجاب ایک ایسا صوبہ تھا جو پورے پاکستان کی ڈیموگرافی کو کنٹرول کرتا ہے. تو خان صاحب نے کہتے ہیں نا روم میں ایلیفنٹ نہیں ڈالنا تھا کہ جو ایلیفنٹ آ جائے اور کل کو وہ خان صاحب کی پالیٹکس کو ڈکٹیٹ کرے، کیونکہ کل کو اگر میں کوئی بھی بدنام یہی سمجھتا تھا. ٹھیک کل کو اگر کوئی بدنامی ہوتی ہے کوئی بھی ڈیسیجن تو وہ ہمیشہ خان صاحب کی ہوتی ہے. یعنی کہ بزدار کی جو بدنامی ہوئی ہے اصل میں بہت سارے لوگ خان صاحب کو قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن لوگ یہ بالکل نہیں سمجھ رہے کہ کون سے ٹائم میں کون سا ڈیسیجن لیا گیا ہے اور اس کا وقت رائٹ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی لمبی تفصیل میں جا سکتا ہوں. آگے بزدار نے کھچ کی، بزدار نے گند کیا، کوئی بھی نہیں سوچتا تھا کہ بزدار یہ گند کرے گا. اور ان میں سے عامر کیانی صاحب جو خان صاحب کے کلوز ترین بندے تھے، جن کے اوپر بہت زیادہ خان صاحب کو اعتبار تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کھچ ماری جو شاید کسی نے نہیں سنی ہو. اچھا، اسی طرح میں نام نہیں لوں گا جس کا نام اکثر لالا لیتے ہیں، ہی واز ویری کلوز ٹو خان صاحب، لیکن اس نے بھی کتنی کھچے ماری. نام اس لیے نہیں لوں گا کہ جب تک جو بندہ پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے بعض دفعہ آپ کو چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینے لگوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر لالا سے تو میری آپ کو پتہ ہی ہے، تو لالا بعض دفعہ ایسی بات کرتے ہیں جو میں لالا کو کہتا ہوں کہ لالا روک لو، کوئی پتہ نہیں کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. میں اس پر اینڈ لیس بات کر سکتا ہوں. میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر گیا. جو بھی بندہ پارٹی کے اندر جس کو سیٹ دی جائے گی اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کچھ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہو چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے. میری بات سمجھ آئیے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہم کوئی لسٹ دے کے، پہلے تو ابھی نامینیشن نہیں ہوئی، اگر آ جائے گی تو پتہ لگ جائے گا. کوئی لسٹ دے کے ہم اس کے اوپر اتنی لمبی بحثیں کر دیتے ہیں، اتنی لمبی بات کر دیتے ہیں، تو بعض دفعہ اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی جس کسی کا بھی جو بھی لسٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ لسٹ میرے پاس بھی ایک آئی ہے اینڈ از کوائٹ سرپرائزنگ فور می، لیکن لسٹیں آتی ہیں تو میرے بھائی جب تک نام فائنل نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ زپ، اور اگر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں مجبوری میں. خان صاحب کا ایک کول ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، ویل لیفٹ. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے تو تحریک انصاف کے چیئرمین تو خان صاحب ہی ہوں گے، یا ابھی جو گور بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو چیئرمین کسی کی بھی سیٹ لے سکتا ہے انڈر ڈسپلن آف پارٹی. وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ پارٹی کی ٹکٹ ہوتی ہے. اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ گھوڑے آپ کے آگے آ سکتے ہیں جو کل کو پارٹی ڈسپلن میں بھی ان کو فارغ کر سکتی ہے. بہت سارے دروازے ہوتے ہیں میرے بھائی. پلیز میری آپ سے ہمبل، اسپیشلی لالا سے، تو بی ایف ٹی بھائی آپ سے بھی، کیونکہ آپ بڑے کیا کہتے ہیں نا جیسے انویسٹیگیٹڈ جرنلسٹ ہے نا ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ وہ پنجابی، ہماری پنجابی کی کہاوت ہے، پنڈ وسیا نہیں تو چکے پہلے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ آپ سے ہوگی. میں ابھی آپ کو شیر علی مروت کی بات کر دیتا ہوں. شیر علی مروت صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی جو پارٹی میں ان کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو گیا. ٹھیک، ہی مائٹ ڈن ان گڈ فیتھ، ہی مائٹ ڈن ان، کیونکہ وہ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں دبنگ ٹائپ ہیں، یا ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے ان کا سٹائل ہے، جذباتی ہیں. ہاں، وہی ان کا ایج بھی ہے، وہی بعض دفعہ آپ کی کمزوری بن جاتا ہے.
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ शहरों बाहर ਕੱਢ देनी है। अच्छा, अब मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर मैं किसी पोजीशन में बैठा हूँ, बिलीव मी आपसे ज़्यादा तपा हूँ कुछ लोगों के नाम देख के, लेकिन जब तक पार्टी की हाई कमांड उनको छोड़ रही है और पीछे पता नहीं क्या मोहरक़ात हैं, तो मैं अपनी मुंह ज़िप नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ कि क्या पता ये पार्टी गलत फैसले कर रही है, मैं मिसाल दे रहा हूँ जैसे लाला समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो खान साहब की दूसरी पॉलिसी है वेल लेफ्ट वाली पॉलिसी, तो मेरे भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप जब यहाँ पे बैठते हैं, हर किसी की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, हर किसी की अपनी गट फीलिंग है। अच्छा, आप हमेशा बात करते हो अपनी गट फीलिंग पे, और बाज़ दफ़ा वो गट फीलिंग की बात आपको हाउंट कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जब आसिफ मुनीर साहब जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट में हमारा डायस्पोरा तैयारी करके बैठा हुआ था आसिफ मुनीर की क्लास लेने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट आई थी कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़, हालांकि था कि हम पैसिफिक लोगों को तो हमेशा कहते हैं जो कल्प्रेट हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने एक पूरा तैयारी करके बैठे हुए थे कि आसिफ मुनीर के कपड़े उतारे जाएंगे, वो नहीं जा सके। इस्तेमाल क्या हुआ? शेर अली मरवत की स्टेटमेंट। अच्छा, अब उसने किस मोड में की, क्यों की, उसे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, द क्रिएट्स अनदर क्वेश्चन। और आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अली मरवत को कहा गया, बल्कि उसने कहा कि जी हाँ, आज से जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो चेयरमैन पीटीआई देंगे, जो इस वक्त गौहर साहब हैं, ठीक है। तो प्लीज़, अच्छा, आज मेरी मीटिंग हुई है जो पूरे पाकिस्तान के खान साहब के 40 साल पुराने दोस्त हैं। 2 वीक पहले खान साहब ने उनको रोल दिया है, जो कल का वर्चुअल जलसे में मौजूद थे, फैसल शेर जान, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड और पार्टी डायनामिक को समझने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें अंडर करंट चल रही हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं जो कुछ हमें मीडिया दिखा रहा होता है, और ऑब्वियसली हमें वो तंग भी कर रहा होता है, हमें एक्साइटेड भी कर रहा होता है, और हमें तकलीफ़ भी हो रही होती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी ये ब्रोड माशाल्लाह ऐसे लोगों की ब्रोड है जो एक सेंसिबल बात करते हैं, एक सेंसिबल वे ऑफ वर्किंग है। तो प्लीज़ मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा बड़ा भाई समझते हैं तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा स्पेकुलेटिव ना हूँ। अर्ली ऑन भी मुझे अच्छा नहीं लगा जब लाला बात कर रहे थे, उनका एक अपना अंदाज है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो क्या कहते हैं ना, एक फिक्रे को उठा के इतनी लंबी डिबेट की। आई वाज रियली गेटिंग अनॉयड। और फिर मैं आया हूँ तो मैंने कहा यार डेकोरम का तो ख्याल करो, क्योंकि उस वक्त क्रॉस टॉक हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि सब लोग वेल विशर हैं, हर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन उसके ऊपर हमारी पूरे 2 घंटे लाला भी रुके नहीं, एक्सप्लेनेशन देते रहे, बाकी लोग भी छलांग मारते रहे। फिर कईयों ने कोशिश की कि यार इस सब्जेक्ट को चेंज करें, लेकिन समहाउ हर किसी ने अपना पॉइंट देना होता है, तो वो सब्जेक्ट रुका नहीं। तो ये थी मेरी कंक्लूजन। जब किसी के नाम आएंगे, अभी स्पेकुलेशन है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो शायद हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, पर उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। ओवर टू यू BFT भाई, थैंक यू। तैमूर भाई कुछ कहना चाह रहे थे जी। तैमूर भाई, ओवर टू यू। जी सर, मैं एक बात कहूँगा, ठीक है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो है ना, आपका इख्तिलाफ राय कायम होना चाहिए। ये एक बात करें और बाकियों को चुप कराना, ये मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा राय होंगी उतना फ़ायदा। ये नहीं, मैं अपने सॉरी डेली न्यूज़ भाई आप म्यूट पे लगा लें प्लीज़। थैंक यू जी। मैं बस ये कहूँगा कि देखें, जिस तरह का प्रेशर पीटीआई पे है फौज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से,
آج تک پاکستان کی تاریخ میں عوامی لیگ کے علاوہ کسی اور پارٹی پہ نہیں آیا. 30,000 اچھا ورکر ہمارا جیل میں یہ ہے. لالا کیوں نیچے چلے گئے ہیں یار؟ لالا خود گئے ہیں یا کسی نے گرایا؟ کوئی کوشچن پتہ نہیں سر، واپس بلا لیں. موڈ تو کسی کو نہیں گرا رہے. میں نے یہ ذہن